Good morning to all. Today we're going to see Unit 5, Chapter 4. In that, marketing and marketing mix. Last chapter we are discussed about what is meant by market, what are the market are do, what are the functions of market. In this chapter now we are going to see what is meant by marketing. Already we know the term marketing. Already we are seeing what is meant by marketing. Everywhere wherever we are seeing, we say marketing, product marketing, human marketing, whatever it may be. In that, we are going to see marketing and marketing mix. In this chapter, we are going to see introduction, evaluation of marketing, marketing concept, definition of marketing, objectives of marketing, importance of marketing to the society, importance of marketing to the individual firm, functions of marketing, meaning and definition of marketing mix, element of marketing mix, marketing mix matrices. These are the points we are going to discuss in this chapter. First of all, we see introduction of marketing. Introduction. What is marketing? Marketing na enna அப்படினு பார்த்தனா something we are going to be selling in a market. Something means whatever it may be a product or it may be a goods, whatever it may be, a person who promotes the product is called marketer. Marketing in sense means to promotion of product is a marketing. As we are going to see, marketing is one of the business functions. Without your marketing, we cannot do anything. It is one of the business functions that all the activities that take place in relation to the markets for actually and potential exchange of a purpose of a human needs and wants. மனிதருக்கு தேவைப்படுற மாதிரி என்ன பண்றோம்னு பார்த்தோன்னா அவனோட தேவைக்கு ஏற்ப அவனோட சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனா என்னன்னு பார்த்தோம்னா மன நிம்மதி. ஒரு பொருளை வாங்கி பயன்படுத்தும் பொழுது அதுல வர சந்தோஷத்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னு பார்த்தோம்னா we are giving in marketing. In other words, எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தோம்னா the performance of the buying activities that facilitates to followers of a goods and services from a producer to the ultimate user. ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து யூசர் கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு அந்த நடுவுல செய்யற விஷயம் தான் என்னன்னு பார்த்தா மார்க்கெட்டிங். மார்க்கெட்டிங் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். அட்வர்டைஸ்மெண்டா இருக்கலாம், டோர் டு டோர் கேன்வாஸா இருக்கலாம், ஒவ்வொரு கிட்ட போய் கேட்டுட்டு வரதா இருக்கலாம். எப்படி வேணாலும் மார்க்கெட்டிங் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம். Selling is basically is coined with the putting the goods into the hands of buyers for a price, but marketing is much wider than the seller. அப்ப என்ன சொல்றாங்க பார்த்தோன்னா வந்து செல்லிங் இஸ் அ வைடர் சென்ஸ். அப்ப பையர் வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, செல்லர் வந்து ஃபியூ செல்லர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த செல்லர் கிட்ட இருந்து பையர் கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுதான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த மார்க்கெட்டிங் கூட. வாட் இஸ் பை மார்க்கெட்டிங்? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் மே பி எக்ஸ்பிளைன் இன் பிரீஃப். என்ன சொல்றாங்க பார்த்தா மார்க்கெட்டிங் இஸ் வாட் மார்க்கெட்டர் டஸ். மார்க்கெட்டிங்ன்றது என்னன்னா மார்க்கெட்டர் என்ன பண்றாரோ அதான் மார்க்கெட்டிங். நின்று கத்துறது ஒரு மார்க்கெட்டிங், சிம்பிளா போர்டு வைக்கிறது ஒரு மார்க்கெட்டிங், டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறது மார்க்கெட்டிங், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கறது மார்க்கெட்டிங். இது எல்லாமே மார்க்கெட்டிங் தான். The evaluation of marketing is old as the Himalayas is one is a new profession in the world. Marketing is needed as an art. It became a practices in the form of others, which sense means the almond and evil, ஏதாம் and evil. அதாவது மார்க்கெட்டிங்ன்றது எப்போ ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தா ஏதாம் and evil. எப்போ when the human is அரைஸ், எப்ப மனிதன் படிக்கப்பட்டானோ அவனுக்கு தேவை எப்ப ஆரம்பிச்சதோ அப்பவே மார்க்கெட்டிங் என்ற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு. The word marketing has been defined as authentically in different ways. A traditional objectives of a marketing has been make them available at the place where they are needed. This idea is a latter changes by shifting the emphasis of the exchange to satisfy the human wants. Evaluation of barter system. First one, barter system. எவாலுவேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்ல எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் அவனுக்கு தேவை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதோ அப்ப வந்த விஷயம் தான் பார்ட்டர் சிஸ்டம். பார்ட்டர் சிஸ்டம்ன்றது என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ் ஃபார் கூட்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணாங்க பார்த்தோன்னா பொருளை கொடுத்து பொருளை வாங்கிக்கிட்டாங்க. அவங்க தேவைக்கு ஏற்ப பொருளை கொடுத்து பொருளை வாங்கிட்டாங்க. இதை நம்ம லாஸ்ட்ல படிச்சிருப்போம், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பார்ட்டர் சிஸ்டம். அதுல வந்து
ஹர்டல்ஸ், என்னென்னலாம் கஷ்டப்பட்டாங்க, ஃபெயிலியர் ஆஃப் வாட்டர் சிஸ்டம், ஏன் வாட்டர் சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆச்சுன்றது எல்லாமே பார்த்தோம். இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங்ன்றதும் கூட. அடுத்தது எவல்யூஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்ல ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷன். ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வாட் இஸ் மீன் பை ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷன்? ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷன்ன்றது ஒரு பொருளை சொல்றது தான் ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷன். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு நீங்க போறீங்க ஒரு டிவி வாங்கலாம்னு சொல்லி அந்த கடைக்குள்ள போறீங்க. போகும்பொழுது ஒரு பர்சன் இருப்பார், சேல்ஸ் பர்சன் இருப்பார். அவர் என்ன கேட்பாரு, என்ன சார் பார்க்க போறீங்க, டிவி அப்படின்னு சொன்னா அவங்க டேரக்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா அந்த டிவி செக்ஷன்ல போய் நிறுத்துவாங்க. அந்த டிவி செக்ஷன்ல போய் நிறுத்திட்டு நிறைய டிவி இருக்கும், உங்களுக்கு எது சூஸ் பண்றதுனே தெரியாது. அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்க என்ன பிராண்ட் பாக்குறீங்களான்னு கேட்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்து எவ்வளவு பட்ஜெட்குள்ள சார் பாக்குறீங்க, இப்போ என் பட்ஜெட் வந்து 50,000 அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா 50,000 ரேஞ்ச்ல என்னென்னலாம் டிவி இருக்குதோ அங்க எடுத்துருப்போம். அதுல நிறைய பிராண்ட் கட்டுவாங்க. அப்போ ஒரு பிராண்டுக்கு கம்பாரிசன் பண்ணுவாங்க. சார் சோனி வந்து சூப்பரா இருக்குது, சவுண்ட் குவாலிட்டியா இருக்கும், உங்களுக்கு பிக்சர் குவாலிட்டியா இருக்கும், பேனாசோனிக் இப்படி இருக்கும் சார், இதை வாங்கினா இது ஃப்ரீயா இருக்கும் சார் சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷன். அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை எடுத்து வச்சு அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன் அண்ட் அவுட் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா தட் இஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷன். அப்ப அந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி இஸ் a well-versed person. அப்ப சோனின்ற ஒரு பிராண்ட் இருக்குதா, அதுல இருக்கக்கூடிய பிக்சர் குவாலிட்டில இருந்து, சவுண்ட்ல இருந்து, ஆஃபர்ஸ் வந்து, டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து, பிரைஸ் வந்து அவர் பேசுறாருன்னா தட் இஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷன். நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் ஓரியன்டேஷன். சேல்ஸ் ஓரியன்டேஷன்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து இதுவுமே வந்து பார்த்தோம்னா வந்து கன்சியூமரோட சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன்ஸ் தான். அப்ப சேல் பண்றதுக்காக என்னென்னலாம் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து சொல்றாரு, இந்த பொருள் வாங்க, இந்த பொருள் ஃப்ரீ ஆஃபர் சொல்றாரு, இந்த பொருளை நீங்க இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம மளிகை கடைக்கு போவோம், அரிசி வாங்குவோம். அரிசி வந்து பழக்கமா ஒரு பிராண்ட் நம்ம வாங்கிட்டே இருப்போம். அந்த கடைக்காரர் என்ன சொல்றாரு, அந்த அரிசி கடையில இந்த அரிசி வந்து நல்லா இருக்கு, நீங்க வேணா வெடிச்சு பாருங்களா, சாப்பிட்டு பாருங்களான்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, சாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ஓரியன்டட். மார்க்கெட்டிங் ஓரியன்டட். மார்க்கெட்டிங் ஓரியன்டட்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து இட் மீன்ஸ் த கூட்ஸ் அண்ட் த கம்பேரிட்டிவ் பிகேம் ஷிப்பிங். அப்ப ஒரு பொருள்ல இருந்து நம்ம இன்னொரு பொருள்ல நம்ம ஷிப் பண்றோம். எப்படி ஷிப் பண்றோம்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்ட் ஆன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அட்ராக்டிவ்னஸ், ஒரு பொருள் நமக்கு தொடர்ந்து கண்டினியூஸா வாங்கிட்டே இருப்போம். திடீர்னு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம்னா வந்து கோல்கேட் இல்ல பெப்சிடோன் தான் வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்ப அதுலதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் யூசர்ஸ் எதுல இருப்பாங்க பார்த்தோம்னா கோல்கேட் அண்ட் பெப்சிடோன். திடீர்னு ஒரு டாபர் ரெட்ன்ற ஒரு ப்ராடக்ட் வரும்பொழுது அதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அதோட மார்க்கெட்டிங், அதோட டேஸ்ட், அதோட கலர், அதோட ப்ரியாரிட்டியா இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, கொஞ்சம் நிறைய பேர் டாபர் ரெட்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. தட் இஸ் மார்க்கெட் ஓரியன்டேஷன். அடுத்து கன்சியூமர் ஓரியன்டேஷன். பேஸ்ட் ஆன் த கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்சஸ், கன்சியூமர் டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் மூலமா நம்ம என்ன பண்றோம், வி ஆர் ஓரியன்டட். அப்ப என்ன பண்றாங்க, கன்சியூமருக்கு தேவைக்கு ஏற்ப பொருள் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பொருள் எங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கன்சியூமர் வந்து வாங்கிப்பாங்க. தட் இஸ் கன்சியூமர் ஓரியன்டேஷன். அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பேஸ்ட் ஆன் த மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது வந்து அவங்களோட சர்வீசஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ், கலர், நேம், அதுக்கு மூலயமா பிராண்டுக்குன்னே ஒரு சில பொருள் வாங்குவாங்க. நான் வந்து டாட்டாவோட ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், நான் வந்து ஃபோர்டு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன், நான் மாருதி சுசுகி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். பேஸ்ட் ஆன் த பிராண்ட் இமேஜை வச்சு யூஸ் பண்றது தான் மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டேஷன். மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட். வாட் கேன் பி செல், என்னென்னலாம் செல் பண்ணலாம் சொல்லி பார்ப்போமா. மேக் வாட் யூ கேன் பி செல் பட் டு நாட் ட்ரை டு செல் வாட் யூ கேன் மேக். அதாவது வந்து சேல், நம்ம என்ன விற்போமோ என்ன விற்க போறோமோ அதை தான் வந்து என்ன பண்ணோம், மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம். கன்சியூமருக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம உற்பத்தி பண்ணணுமே தவிர நம்ம உற்பத்தி பண்ண எல்லாத்தையுமே கன்சியூமர் வாங்குவாங்களான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. இப்போ கொரோனா டைம்ல வந்து இப்போ மாஸ்க், சானிடைசர்ஸ், ஹேண்ட் சானிடைசர்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணா என்ன நடக்கும், யார் வேணாலும் வாங்கிப்பாங்க, அது எந்த கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் வாங்கிப்பாங்க. அப்ப இந்த டைம்ல போயிட்டு நான் போயிட்டு ஒரு கோல்டுல வந்து நான் வந்து சானிடைசர் பாட்டில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா எல்லாம் வாங்குவாங்களா, கண்டிப்பா வாங்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் ஷால் ஐ ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் எ ப்ராடக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணா என்ன நடக்கும், நோ ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் எ கஸ்டமர். அப்ப கஸ்டமரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கிரியேட் பண்ணணும். கஸ்டமருக்கு ஏற்பதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணணும். ஷால் ஐ லவ் மை ப்ராடக்ட், இந்த இடத்துல பண்ணா நோ, கஸ்டமரை தான் நம்ம we have to focus more on customer. நீங்க இதில் பார்த்தாலே எல்லாமே தெரியும், கஸ்டமர் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். The supreme is the market is, customer is the supreme or king. They are the king of the marketing. Who is the, what is the shape of the decision? The consumer preference is the shape of the decision. Definition of marketing. Definition of marketing நம்மளது பார்த்தோம்னா வந்து who is the father of marketing கேட்டா ஃபிளிப்கார்ட்ல அவரோட டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் பின்னாடி வரும். அண்ட் definition of marketing is the
Marketing is a concern with the people's and active innovation in the flow of goods and services from a product to the consumer. இது வந்து அமெரிக்கன் மார்க்கெட்டிங் அசோசியேஷன் சொன்னது. அதாவது ஃப்ளோ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், மார்க்கெட்ல என்ன ஃப்ளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்சியூமர் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. The marketing is a total system of business activities that designed to plan, price, promote, and distributions of want and satisfaction of goods and services to present and potential consumer. WJ Watson சொன்னது. ஓகேங்களா? இதுலயுமே வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரைஸ், ப்ராடக்ட், பிளேஸ், ப்ரொமோஷன்ஸ். அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரைஸ், பேஸ்ட் ஆன் த பிளான், பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரொமோஷன் மூலயமா தான் வந்து we have to marketing. அடுத்து கன்வர்ஸ் சொன்னது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the marketing include those the business activities which includes the flow of goods and services from the product to consumer. Objectives of marketing. என்னென்னலாம் objectives of marketing இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வந்து the end of the all the marketing activities and human satisfaction. First one வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமனோட தேவைக்கு ஏற்ப தான் பொருளை நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Though the satisfaction of the humans then profits are rewarded of the business and reward is then introduced to the marketing. Now there are time to change the objectives of the marketing the more than the mere securing of profit. அப்போ மார்க்கெட்டிங் பண்றது மூலமா அது கன்சியூமருக்கு பொருளுக்கு ஏற்ப நம்ம என்ன பண்றோம், பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், அதுக்கேற்ப நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்றோம், கம்பெனிக்கு பணம் வருது, கன்சியூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுறாங்க, மார்க்கெட்டிங் பர்சனுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கிடைக்குது. That is the fall of marketing. First one, the intelligence and capacity of the application of the modern marketing policies. First one என்ன சொல்றாங்க பார்த்தா the intelligence and capable of application. We have to know the identify the consumer to develop the market field. Market field வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். The market area, அப்போ ஒரு ஏரியால இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பாண்டிச்சேரி இருக்கலாம், அடுத்து தமிழ்நாடுக்குள்ள போகணும். That is the market area field. To develop the guiding of the policies and their implementation for a good results. To suggest a solution by studying a problem of the related to the marketing. We have to see whether they have to the product is not sales in the market. We have to see then a suggestion and solution what to be done in the market. To find out then sources for further information and conveying then a marketing problem. Whether there is a problem identified in the market, we have to give then a suggestion and solution to solve the problem. To reveal then exiting marketing function if they are a shortcoming or founded. To make then appropriate actions in the course of action. These are the objectives of the marketing. We have to take the necessary step where then a problem is arising, our marketing goes smoothly. We have to expand the market. We have to attract the market people. Importance of marketing to the society and to the individuals. These are the to the society. What are the importances given to the societies? Let us see one by one. To the society, marketing is a connectivity link between the consumer and the producer. Producer and consumer, they are creating the link between the producer and consumer. The marketing helps in increasing the living standard of the people. It's increase the living standard means it's upgrading the system of a consumer. It makes the increasing the national income and make the progress of the employment opportunities. It's increase the employment opportunities to under national income. Marketing is create a modern cultures. Marketing removes the imbalance of supplies of the transferring of identity area and better transportation facilities. The marketing develop the maintaining of the economic stability and development of country. The marketing includes all the activities in the creation of the integrated form of a position. All the reduction of the cost of the marketing is a direct benefit to the society. The marketing is added the value of the goods by the changing the ownership and changing the time of the product. These are the things. என்ன சொல்றாங்க பார்த்தா வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து என்ன நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆகுது, நேஷனல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சொசைட்டி டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இட் ரிமூவ்ஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டிங் இன்பேலன்ஸாக இருக்கும் அந்த இடத்துல மார்க்கெட்டிங் போகும்போது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டெவலப் ஆகுது, வில்லேஜ் இன்பேலன்ஸ் ஆகுது, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கியூர் ஆகுது, த மெயின்டைனிங் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி. யூட்டிலிட்டி சென்ஸ் மீன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பட்டி தொட்டிக்கும் என்ன பண்ணுது ப்ராடக்ட் போய் சேருது. These are the things. To the individual. To the individual is the marketing is generated to the revenue, and marketing source and use the information to the top level management, and it involves the two basic functions of the dynamic
and it facilitates the functions and creates the employment opportunities. Individual பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it creates a revenue to the business. Marketing பண்றது மூலமா income, it creates income to the business and gives a source of information to the top level management. மார்க்கெட்ல என்ன நடக்குதுன்றத இன்ஃபர்மேஷன் எங்க போய் சேரும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் போய் சேரும். பேஸ்ட் ஆன் தட் they can decision making. And two functions of your innovations, it creates the innovative product. அப்போ காம்படிட்டர் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்றது இன்னோவேட்டிவ் தெரியும். And it creates the employment opportunities. And functions of marketing in sales means they give the ultimate consumer. What are the functions? Marketing research, market planning, product development, advertisement and sales promotion, selling and distribution, after the sales and services, and public relationship. These are the market functions. We have to give the we have to go for the research and plan, development, promotions, and distributions. And Clark says the functions of exchange and functions of physical supplies and fascinating motion. These are the major three functions. Today assignment is, you can see and follow the assignment. Thank you to all.